السلام یا حسین. ایسے میں نے کہا نا کچھ مجبوریاں ہیں، نہیں تو دل کرتا ہے کہ بس عفنان صاحب یہی پڑھتے رہیں السلام یا حسین، اور ہم بھی ساتھ یہی کہتے رہیں السلام یا حسین، کیونکہ حضرت آپ نے حسین کو پڑھا نہیں. ہم حسین کو مولویوں کی حد تک ہی جانتے ہیں. بس کبھی آپ خود کتابیں کھول کے پڑھیں تو پھر آپ کے بھی اندر سے آواز آئے گی السلام یا حسین. امام علی مقام کی تو حضرت شان جدا ہے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ جب سانحہ کربلا رونما ہوا، وقت گزر گیا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا پابند ثلاثہ زنجیریں ڈلی تھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو امام جا رہے تھے تو راستے میں امام زہری، یہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو جب امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس کو پنجابی میں ہم سنگل کہیں گے، وہ سنگل ڈلے دیکھا نا، زنجیریں، تو محبت تھی حضرت اہل بیت سے، تو امام زہری رو پڑے. امام کو دیکھ کے آپ رو پڑے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زہری سے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی حضور دیکھیں تو صحیح، آپ کو زنجیریں ڈلی ہیں تو رو نہ تو کیا کروں. بڑا تاریخی جواب دیا، تاریخی خوبصورت جملہ. آپ نے ارشاد فرمایا اے زہری، یہ تو اللہ کی رضا ہے، ہم اس لیے خاموش ہیں، باقی کون ہے جو ہمیں زنجیریں ڈال سکے. دیکھا حضرت نے جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی. کون ہے بھائی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ یہ تو یہ ہے جیو میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے. آپ نے جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی. تو پھر حضرت اندر سے نہیں آواز آتی السلام یا حسین؟ کیوں؟ عام شخصیت نہیں ہے حضرت. شان کیا ہے؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. وہ کون ہے بھائی جو ہمیں زنجیریں پہنا سکے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ مالک کی رضا یہ ہے، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائی، پانی بعد پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سے. یہ تو مالک کی رضا تھی، اور ان لوگوں نے بتا دیا کہ حضرت مالک کی رضا پہ راضی کیسے آ جاتے. پھر حضرت اندر سے آواز اٹھتی ہے قربان جائیں حضرت. یہ تو وہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اور بھائی جن کے صاحبزادوں کی یہ شان ہے تو پھر تصور کرو امام حسین کی کیا شان ہوگی. پھر حضرت اندر سے نہیں بیان کرنے کو دل کرتا جنہ وقت ہے نا اے ہی پڑھیے السلام یا حسین. وہ بتا دیا حضرت بندگی، اور رنگ عشق کے ہیں نا سارے، سارے عشق کے ہیں، یہ سارے عشق کے رنگ ہیں، یہ سارے عشق تے آتش دوئیں برابر. پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا ہوئے عشق داتا ہوتے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا ہے. عشق کا دارو پھر حضرت محبوب کی دید ہی ہوتی ہے، عشق کا اور کوئی دارو نہیں ہے. یہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ خادموں کا عالم ہے. ایک دن آپ کے گھر سے نا آوازیں آ رہی تھیں، ہائے آگ ہائے آگ. تو ظاہر ہے سارے بڑی محبت کرتے تھے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کیا ہوا، جو اہل محلہ تھے نا، اہل علاقہ، وہ برتن لے کے نا کنویں سے پانی بھر کے رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بھاگ گئی، کیونکہ رابعہ پکار جو رہی تھی ہائے آگ ہائے آگ ہائے آگ. تو راستے میں نا ایک اللہ کے ولی بھی رہتے تھے جو واصل تھے. تو آپ نے لوگوں کو روک لیا، او بھائی کدھر جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا رابعہ اپنے گھر میں بیٹھی آوازیں دے رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ، تو ہم اس کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ ہے جو پانی سے نہیں بجھے گی، تو محبوب کی دید سے بجھے گی. آتش نوتے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا.
गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जाए डेरा। इश्क के रंग हैं हजरत सारे। फरमाया हमें कौन सुलाखे, हमें कौन हजरत संगल डाल सकता है। ये तो बात ये है कि ये उसकी रज़ा है, ये उसकी रज़ा है। हाँ हजरत वो तो बहुत बड़े लोग थे ना हजरत। कोशिश करो हम भी इसी राह पे चल निकलें और अपने अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना सीखिए, अपने अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना सीखिए। अच्छा हजरत एक फ़िक्रा है जो थोड़ी तकलीफ़ दे रहा है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, और हमारे बच्चों की भी सादगी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा उलमा से ना कोई आपस में कोई राबता ना होना। तो फिर हमें पता ही नहीं होता कि हजरत ये फ़िक्रा आगे चलाने वाला है भी या नहीं, इस फ़िक्रे का बानी कौन है, इस फ़िक्रे का मूजद कौन है। हम बस को चला देते, बड़ा चला ये फ़िक्रा 10 मुहर्रम के दिनों में ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा, फेसबुक पे स्टेटस लगा। अब मुझे कुछ तकरीबन याद नहीं है, वो एक ही बार मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने उसको नोट कर लिया कि इंशाअल्लाह जुमे में इसके हवाले से गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। तो मानी और मफ़हूम यही है, अल्फाज थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। फ़िक्रा ये था जी इश्क 2 ही बार हुआ, एक बार अल्लाह ने किया तो दुनिया बना दी, दूसरी बार हुसैन ने किया तो दुनिया लुटा दी। ओ भाई ज़रा गौर तो करो, क्या यार सिर्फ 2 ही बार हुआ। चलो मैं आपको थोड़ा और आसान करके बताता। एक फ़िक्रा है मैं आलिम हूँ, हालांकि ये भी अच्छा नहीं है, मैं है ना इसमें हजरत। दूसरा फ़िक्रा है सिर्फ मैं ही आलिम हूँ, तो ये सिर्फ ठीक है। ओ भाई मेरे आगे शेखुल हदीस व तफसीर हाफिज़ गुलाम हैदर खादमी साहब है, मेरा सिर्फ उनका इनकार कर रहा है। इधर जाएं तो हाफिज़ नियाज़ अहमद अल अज़हरी हैं उस्तादुल उलमा, मेरा सिर्फ उनका इनकार कर रहा है। ये बिल्कुल साथ इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब है, मेरा सिर्फ उनका इनकार कर रहा है। ये थोड़ा आगे जाएं तो सैयद अली रज़ा शाह साहब है, मेरा सिर्फ उनका इनकार कर रहा है। ये फ़िक्रा के जी इश्क सिर्फ ने सब का इनकार कर दिया है। और चलो मैं सब पे नहीं गुफ्तगू करूँगा, तो अगर आप सिर्फ लगाएं तो क्या मौला अली ने नहीं इश्क किया? क्या इमाम हसन ने भी इश्क नहीं किया? क्या हज़रत इब्राहीम ने इश्क नहीं किया? या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का, ये इश्क नहीं था? और पुत्र मैं ख्वाब देखा तेरे गले ते छुरी चलाने। या बतिफ़ाल मा तुमर इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा जी करो जो तुहानू आर्डर दिता गया है, अल्लाह ने चाहा तो ही सब्र करना ले छुपाओगे, इश्क नहीं था। ये हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इकबाल जब गए ना हज़रत मुजद्दिद के मज़ार पे, तो इकबाल ने क्या लिखा? इकबाल कहते हैं हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद के लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतला अनवार, उस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, बर वक्त किया अल्लाह ने जिसको खबरदार। ये फ़ारूकी बुजुर्ग हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से हैं। तो मेरा 27वीं 28वीं पुश्त में, या मेरे नहीं इस वक्त याद, ये हज़रत उम्र से सिलसिला नस्ब मिलता है। ये हज़रत के लिए लिखा है कि शब बारात की रात थी, तो आप अपने मामूलात से फ़रागत हासिल करने के बाद ना अपने हुजरे में बैठे थे, तो बीबी साहब आ गई, रंग पीला जर्द, घबराई हुई। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने पूछा अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कि भाई तुम इतना क्यों घबराई हो? तो अर्ज़ करती हैं इस शब बारात से लेकर अगली शब बारात तक जिस जिसका इंतकाल होगा ना, आज रात उसका नाम लोहे महफूज से काट दिया जाएगा। तो मुझे ये परेशानी खाए जा रही है, पता नहीं मेरा नाम लिखा है या काट दिया गया। अब ज़रा हज़रत मुजद्दिद का जवाब सुनना। आप फरमाते हैं तुझे अभी पता ही नहीं कि तेरा नाम लिखा है या काट दिया गया, फिर भी तेरा ये हाल है। उधर ऐसे भी तो देख जिसे अपना नाम कटा हुआ दिखाई भी दे रहा है। वो भाई अगर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की ये शान है कि उनको सरहिंद में बैठकर लोहे महफूज पर अपना कटा हुआ नाम दिखाई दे रहा था, तो क्या मौला अली को नहीं पता था कि मिंबर में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम बैठा है? ये इश्क नहीं था? क्या इमाम हसन को नहीं पता था जोधा ने मुझे जहर देना है? ये इश्क नहीं था? वो नहीं यार, फिक्रे देखा करो पहले, ये फिक्रा कैसे। चलो मैं हज़रत अबू बकर हज़रत उमर की तो बात ही नहीं कर रहा, सबका इनकार हो गया। इश्क सिर्फ 2 ही बार हुआ जी, अल्लाह ने किया तो हुसैन ने की, बाकी किसी ने इश्क नहीं किया।